ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नौजवान जे अज अपनी सलाहियतां नूं ज़ाया कर देणगे ते कल उन्हां नूं इस गल ते पछतावा होएगा, क्यों जे साडे नौजवान साडी कौम दे मुस्तकबिल दे मैमार ने। एक खूबसूरत कॉल है कायद आज़म मुहम्मद अली जिनाह दा। नौजवानां नूं अगर अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कीतियां जान तो वह मुल्क दी तरक्की दा बाइस बनदे ने ते इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ विचों एक है प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ की स्कीम लैपटॉप वाली। अज की बैठक में असी इस बारे गल करांगे। मैं अमारा फरहद तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ खुशामदीद कहनी है तो साडे नाल अज एक बहुत बेहतरीन पैनल मौजूद है। साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर मुमताज़ अली साहब, आप पंजाब के डायरैक्टर ने हायर एजुकेशन कमिशन के। उन्हां दे नाल तशरीफ फरमा ने सुल्तान अली रांझा साहब, आप एक एजुकेशनिस्ट ने। सर तुहाडा दोहां दा बहुत शुक्रिया कि तुसी साडी बैठक लई वेल कढिया। तो डॉक्टर साहब तुहाडे कोलों गुफ्तगू दा आगाज़ करांगे। तुसी दसो कि यह जिहड़ी लैपटॉप की स्कीम लॉन्च की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये तालिब इल्मां लई किन्नी कुछ ज़रूरी सी, उन्हां नूं किन्ना फ़ायदा पहुँचाएगी? अगर असीं गल करां प्राइम मिनिस्टर की लैपटॉप स्कीम ते जिवें तुसीं पहले फरमा रहे सो कि किसी भी कौम का मुस्तकबिल उस कौम के जवान होंदे हैं और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जिहड़ी है वो अज के जवानों के या किसी भी कौम के जवानों में इन्वेस्टमेंट होंदी है। तो लैपटॉप अपने जवानों अपने स्टूडेंट्स को देना प्राइम मिनिस्टर जो ये इकदाम है ये बहुत ऐसन है और ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है किसी भी होर इन्वेस्टमेंट नालों। जेह्ड़े इस इन्वेस्टमेंट का असां फसल जी अज बो रहे हैं जी इस कटनी, अगरचे ये सन ओहदी जी फसल की जी जोड़ा फल है वो कुछ साल कुछ टाइम लग सी, लेकिन ये वो फल है जोड़ा बड़ा ही इंशाल्लाह मिठा हो सी गया। दूजी गल है कि जिवें हुण दुनिया जितनी तेज़ी नाल बदल रही है, इस तेज़ी नाल उसका मुकाबला करने वास्ते सानूं अपने जवानां टैक्नोलॉजी, एजुकेशन, न्यू स्किल्स इन्हां नाल उन्हां नूं असां आश्कार करना है, वाकफ बनाना है तो असीं कंपीट कर सकते हैं दुनिया का। अगर असीं इस टैक्नोलॉजी के मैदान चो पिछे रह गए तो असीं फिर बहुत पिछे रह वसूं। और जवानां इस पासे ले आना, उन्हां बच्चों लैपटॉप देने ताकि वो अपनी तालीम, अपनी रिसर्च, अपनी स्किल्स एनहांस कर लें। इंशाल्लाह तकरीर साबित होएगा इंशाल्लाह। राइट साहब, जिवें डॉक्टर साहब ने गल की कि टैक्नोलॉजी का दौर है तो लैपटॉप उस लई बहुत ज़रूरी ने। तो तुहाडी नज़र विच तुसी एजुकेशनिस्ट हो, अज दे दौर दे विच जिथे दुनिया दे विच IT दे हवाले नाल तरक्की हो रही है, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस इन्नी वध गई है, तो किन्नी लोड़ सी साडे तालिब इलम नूं इस लैपटॉप दी? तो पहली गल है तीजा फेज़ है इस लैपटॉप स्कीम का। पहले 2 फेज़ चो कमोबेश को 5 लाख स्टूडेंट्स नूं तालिब इलमां नूं ये लैपटॉप दिते जा चुके हैं। और ना सिर्फ ये कि इनू वजीद वधाया गया है, इनू लैके अगे चलिया गया है, नाले इहदा एहसास भी किया गया है कि ये पहले 5 लाख तकसीम किए गए लैपटॉप्स इन्हां दा फ़ायदा की होया, इन्हां दा असर की होया। कोविड के दौरान जिहड़े बच्चे अपने अपने घरां जा चुके सन, उन्होंने ऑनलाइन क्लासिस लैनियां पईयां, उन्हां लई ये लैपटॉप बड़े बेहतरीन मददगार ते मावन साबित होए। उन्हां घर बह के तालीम हासिल की, कोर्सिस लए, अपनी यूनिवर्सिटीज़ नाल कॉलेजिस नाल वाबस्ता रहे, ताल्लुक रहा उन्होंने, और उन्होंने कोई मसला या परेशानी का सामना ना करना पिया। एक तो ये बुनियादी वजह वेखो बनी कि जिदा नतीजा पहले चंगा होया होवे उन्होंने मजीद अगे लैके चलना चाहिए। अज का दौर बड़ा जिवें डॉक्टर साहब फरमाया है जदीद दौर है, जिद्दत का दौर है, टैक्नोलॉजी का दौर है और असीं दुनिया नाल मुकाबला करना है। दुनिया की जिहड़ी तमाम अकवाम ने वो अगे तो अगे वधन की कोशिश कर रही ने। ये लैपटॉप उन्होंने एक बराबर एक कदम साबित होएगा, एक बेहतरीन कदम साबित होएगा जिस तहकीक की जाएगी, मुख्तलिफ कोर्सिस लै जाएंगे, मुख्तलिफ तरीके नाल ऑनलाइन कोर्सिस लैके बच्चा न सिर्फ एक डिग्री लेगा बल्कि नाल नाल अपने घर वास्ते और अपनी ज़ात वास्ते कमाई का जरिया भी इस लैपटॉप में बना सकता है। अज के दौर में तुसीं फ्रीलांसिंग का सुनते हो कि हर बंदा जिहड़ा है वो अगर थोड़ा जिहा भी हुनरमंद होवे और अपने लैपटॉप नूं या अपनी इस टैक्नोलॉजी नूं अच्छे तरीके नाल समझ सके तो अपना न सिर्फ अपनी ज़ात नूं बल्कि खानदान वास्ते भी मददगार ते मुआवन साबित हो सकता है। सो लैपटॉप की ये स्कीम जिहड़ी दित्ती गई है शहबाज शरीफ साहब वालों, ये पहले भी बड़ी बराबर साबित हुई, बड़ी बेहतरीन साबित हुई और यकीनी तौर पर इसका नतीजा हुण भी बड़ा बेहतरीन होएगा। जिस तरह कि ना पूरे पाकिस्तान चो तकसीम करने ने लैपटॉप खसूसी तौर पर बलोचिस्तान के जिहड़े बच्चे ने उन्होंने वास्ते 14% मखसूस किया गया कि सिर्फ बलोचिस्तान के बच्चों लिए जाएंगे, दूर दराज
ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤਾਲੁਕ ਉਸਤਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਬਾਰਾਬਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਪੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਂਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਪਟਾਪਸ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਤਨੇ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਦੇਣ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਮਾਜ਼ੋਨ, अपवर्क, फिवर, बहुत सारी ऐसी प्रोग्राम्स हैं जिन्हें बच्चों ने घर बह के और इतना पैसा बनाया है, वो हम ना सिर्फ खुद मुख्तार हो गए हैं बल्कि उन्होंने फैमिलीज़ ਨੂੰ भी इतना सपोर्ट किया और उन्होंने वेख के होर बच्चे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਵੀਲੌਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਸਰਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਬੜੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰੇ। ਔਨ ਫਰੀਲਾਂਸਿੰਗ 100 ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਬਾ ਫੀਸ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਹੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, PMLN ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਨਤੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਆਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜਬ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ। ਦੂਜਾ, ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਡਿਗਰੀ, ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 60% ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਮੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ੀਦ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਕੋਰਸ ਐਸਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲੱਭੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਭੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਚ ਦੀ, ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ ਮੁਆਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਹਮਾਂਗੀ ਔਰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਵਸਤ ਆਏਗੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਤ ਆਏਗੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਲੈਸ਼ਨਕੋਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਿਸ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੁਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਕਲਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਥਿੰਗਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਕਲਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਬਾਰਾਹਾ ਹਦੀਸ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋ। बल्कि मैं कोट भी कर सकें कि और तलबुल इल्म वलो काना फी सीन, तुम्हें इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों जाना पड़े। और तलबुल इल्म तालिबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन के इल्म हासिल करना हर मुसलमान मार औरत फ़र्ज़ है। तो असी साड़ी पिछे रहने का जी बुनियादी सबब है वो यही है कि असी कलम तो दूर होए, असी किताब तो दूर होए, असी स्कूलों तो दूर होए, अस यूनिवर्सिटियों तो दूर होए। अगर साड़ा ताल्लुक यूनिवर्सिटियां कॉलेजां रहा भी है तो असी वो जो स्पिरिट आई असी उसनूं खो बैठे हाँ, जिस तो असी जी पेस आई तरक्की दी असी उस नाल ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੋਕ ਉਹ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਸਕੀਮ ਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੈਰਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੱਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਸਕੀਮ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਤ ਵਾਲੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਸਕੀਮ ਦਾ। ਲੈਪਟਾਪ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਆਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂ 'ਤੇ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਸਅਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਜਿਸ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਕਵਾਮ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਹਿਕੀਕ ਇਸ ਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗੀ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਇਸਲਾਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਔਰ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਤਨਕੀਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁਸਬਤ ਇਕਦਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਬਤ ਕਦਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਹਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਨਕੀਦ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਤਾਇਜ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਯੂਥ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਦੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੀਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਖੁਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਹਨ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬਹਿਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬਹਿਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ। ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਤਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬਹਿਨ ਭਾਈਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਮਰਹੂਨੇ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਾਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਸਨ,
ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਲੈਪਟਾਪ ਸਕੀਮ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਾਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਔਰ ਬੇਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਡਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਉਹਦੀ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਬਦਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ੇਨ, ਬਾਸ਼ਊਰ ਜ਼ੇਨ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ੇਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਸਬਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਹਾਲਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਕੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਈ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪੜਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੂੰਢਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਕੋਈ ਕੌਮ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਕ ਤੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੌਪ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲਡ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪਰਸਨ, HEC ਦੇ ਬੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬ ਮੁਨੱਕਿਦ ਕਰਾਈ ਲੈਪਟਾਪ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੈਸਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਜੈਸਚਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ? ਇਹ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਿਹਾ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹਿਲੇ CM ਸਨ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੋਰਡਸ 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਤਾਲੀਮੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਦਰਸਗਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਤਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਦੀ ਵਸਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਅਪੜਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਔਰ ਮੁੜ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰਨ ਉਹਨ ਬਹਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਐਤਮਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਕਿਅਤਨ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ख्वाब आई, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਕਿਅਤਨ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸੋਚ ਆਈ। ਉਸ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਮ ਢੂੰਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ, ਇਸ ਸੋਚ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਚੜਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਮਾਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਔਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਗ
ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਲਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਏਸ਼ੀਆ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਚੱਜ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ। ਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਜਾਓ, ਹਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹਸੀਅਤ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਜੁਸਤਜੂ, ਢੂੰਢਣਾ, ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਹੋਰ ਢੂੰਢੋ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਆਬਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇੰਝ ਬਣੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾँ बाप ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ करे। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। नाजरीन, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਾਰਾ ਫਰਦ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।